ميسيو، مرحبا بكم في حلقه جديده من ليميسيون ديالكم اي دي تروك. حنا اليوم يلاه شويه باش تعلموا على النتائج ديال البكالوريا. من هذا المنبر كنبغي نشجع كاع اللي نجحوا واللي ما نجحوش مازال قدامكم افاق، والبرنامج ديال اليوم هذه هي الرساله ديالو. الحلقه ديال اليوم معايا الكوتش الغنيه عن التعريف مدام صوفيا الخنساء بنت هامي. مرحبا بك معنا، bienvenue et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci Aya, merci à l'opinion des jeunes et merci pour cette émission. دونك لاله خنساء كما يلاه قلنا بان يلاه تعنوا على النتائج ديال البكالوريا. دونك السؤال دابا اللي كيتطرح عند بزاف ديال الناس ديال لي باشولي اللي يلاه خداو السؤال كما كيتطرح عند العائلات كما كيتطرح في المجتمع بصفه عامه. انا خديت الباك اي ابري qu'est-ce que je vais faire. دونك قبل ما ندوزو اي تريتي لي زيتود كا بار كا ونشوفوا شنو اللي فريمون خصو يدار، كومون ريبوندر à cette question de manière un peu plus générale. شنو غندير مورا الباك؟ Alors tout d'abord félicitations نهنئ الناس اللي نجحوا والله يعاون اللي ما نجحوش هذه المره غينجحوا مره اخرى ان شاء الله. Donc فعلا c'est une très bonne question qui est importante. Normalement l'orientation ça se prépare. Donc quand on passe son bac, l'année du bac est très importante. Il y a aussi les années qui viennent avant. Donc السنوات اللي قبل حتى هما سنوات الاستعداد. اذا كنكونوا بشويه بشويه كنعرفوا الذات ديالنا، كنعرفوا راسنا شنو كنبغيو شنو ما كنبغيوش، سورتو في النطاق ديال الدراسه. c'est-à-dire dans les classes, dans les matières, on est plus à l'aise dans des matières, un petit peu moins dans certaines. Donc on va se construire une image de cette orientation, vers quoi on voudrait aller. Et on commence à y penser bien avant l'épreuve du bac. Donc normalement, on se dirige vers les épreuves du bac et aussi vers cette orientation. Alors, en général, l'orientation vient de recherche. Donc, il faut faire des recherches sur soi-même, quand j'ai dit. Donc, واحد الرحلة ذاتية، واحد التأمل ذاتي. أنا شنو مرتاح فيه، شنو ما مرتاحش فيه. مع أنني واخا ما نكونش مرتاح في شي مادة، نقدر مع السنين كنقدر أنني نتغير، نتعلم، يوليو عندي مهارات، ونقدر نغير ديك لورينتاسيون ديالي لواحد يعني اتجاه جديد. وانا كنصح الطلاب وايضا والديهم لي بارون ما يكونش واحد لا ليميت، واحد الحدود في داك لورينتاسيون. يعني ندير واحد لورينتاسيون جو مي فوكاليزي ليها، دائما نخلي واحد شريجمات محلولين، واحد البيبان محلولين. ما معنى هذا؟ ça veut dire que en général on a tous les étudiants notamment dont on parle aujourd'hui كيكون عندهم واحد المدرسه ولا واحد لورينتاسيون ديال الحلم ديالهم، de rêve. C'est-à-dire je veux atteindre ça, donc je vais tout faire pour le faire. C'est très bien. Seulement des fois le rêve c'est un moteur. كي يساعدنا على التحفيز الذاتي وعلى التحفيز في الدراسه. Donc l'automotivation, la motivation en général. Et oui, il peut limiter également. Surtout, des fois, il y a des changements. Les notes, certainement, on va parler de ça. On va donc, parler de ça par la suite, justement, des seuils et tout. Mais je vous rattrape juste faire le point que tu viens de mentionner. Donc, on parle des rêves, on parle des parents, العائلة اللي كيكون عندي أنا rêve, une école de rêve. Mais غنبغيو ندوزو واحد لو ميساج من خلال هاد l'émission. Les parents, exactement. أنا j'ai un rêve, mes parents ont un rêve qui peut être différent du mien. شنو ممكن تقولي لهاد الآباء وشنو ممكن تنصحيهم كيفاش ممكن يتعاملوا مع الأحلام ديال ولاداتنا؟ تبارك الله عليك آية، هذا سؤال مهم لأنه غنهضروا بكل صراحة مع لي بارون. لي بارون ماشي كلشي ما كنعمموش، ولكن هاد لي بارون اللي كنتكلم عليهم اليوم à travers leurs enfants ils veulent se réaliser ou bien réaliser، يحققوا شنو هما يعني الدراسه اللي ما داروش، لان حنا كنتكلموا اليوم على ليدوكاسيون على لورينتاسيون. شي حاجه اللي هو ما دارهاش بغا ولده ولا بنته يديرها، هذا خطا 100%. علاش؟ لانه الدور ديال الوالدين الله يسمح لنا منهم، لان الوالدين كاملين كيبغيو لو ميور بور لور زانفون، غير هو ما خاصهمش منعوا وليداتهم باش يتحققوا. لان انا الا بغيت الطفل ديالي يحقق داك الشيء انا ما حققتوش، راه غنمنعو من التحقيق ديالو. هنا غنرجع للتحقيق الذاتي والتحقيق ديال بلوتار العمل ديالو، يعني الدراسي. خاصني دائما نكون انا ان اكومبانياتور. Comme parent, j'accompagne. Je prends pas la place de mes enfants. مع العلم ان لي بيريود ديكزامان اي دورينتاسيون اللي كيعيشوهم حاليا الطلاب فيهم واحد الضغط اللي جد مرتفع. Le stress est très élevé actuellement. Alors le stress avant les épreuves, après on attend les résultats. Quand on a les résultats, est-ce que je peux avoir de l'école de rêve, etc. Donc il زاد
le parent il se projette à travers son enfant, donc ça va vraiment exploser, si je peux me permettre, chère Aya, donc ça va vraiment déstabiliser l'enfant. يعني داك الطالب داك الطفل لان حتى اللي عنده 18 عام راه كيبقى ولدي او بنتي طفل، هنا غادي فريمون نقدر نمنعه انه بحال اللي قلتي يحقق راسو ويمشي في واحد الطريق اللي ما غاديش يكون سعيد فيها. Donc, quel est le bon comportement à suivre par les parents? Donc, accompagner seulement. Accompagner son enfant à se découvrir. ملي كيكون صغير. بحال دابا ملي غيجيب une note، راه ما note elle ne m'appartient pas. Elle appartient à l'enfant. انا bien sûr en tant que parent كنعطي لذاك l'enfant ديالي الوقت ديالي، كنعطيه واحد لي مويان، كنقدر نكون كنخلص عليه واحد المدرسه الى اخره، ولكن هذا ما تيعطينيش الحق ان داك الطفل كل ما كيحققه هو ديالو هو ماشي ديالي انا. دونك كيبدا هذا الشيء من نقطه، هذا السلوك خاصو يكون التواصل الفعال كيفاش ديال الوالدين، هو التواصل الايجابي الراعي والغير العنيف. La communication positive, bienveillante et non violente. Anna, mon fils, premièrement, je conseille aux parents de ne jamais comparer leurs enfants avec les autres. La réaction qu'ont la plupart des parents, هي اش حاجه بوخرين وتكون زوينه ولا خايبه النقطه. دونك هنا ايفيتي هادشي، هادي واحد ليماج، واحد الصوره اللي غتعطينا السلوك اللي كنصح به اليوم. اون ايفيت نبحث مع الطفل ديالي علاش مثلا جاب ديك النقطه، اذا كانت مزيانه شنو التغيير الايجابي اللي وقع، ودائما اليد في اليد، ماشي انا اللي كنفرض عليه شنو خاصو يدير، هذيك النقطه ماشي ديالي ديالو هو، حيت من بعد شنو تيوقع الطفل كيبقى دائما يبحث على داك الحكم داك الراي ديال الوالدين ديالو اللي هو فعلا مهم، غير هو سا دوا با ايتر دون لو جوجمون. دونك هذاك التواصل اللي كنتكلم عليه الايجابي ما خصوش الطفل يحس في عينين والديه واحد لو جوجمون، لان غيبقى دائما يبحث عليه يا ايجابي، اذا كان ايجابي غيبقى يتحقق على والديه. داك كنقلب على داك لا ريكونيسانس دي بارون دائما، حنا عندنا دي زادولت كيقلبوا على هاد لا ريكونيسانس، واذا كان سلبا عاوتاني غادي يخلق داك الضغوطات الى اخره، ونقدر انا ندير واحد الحاجه غير حيت والديا بغاوها وهي ما عجبانيش. هنا الطفل ما غيكونش سعيد، والطفل غير سعيد اولا اللي ما تحققش ما كيحققش داكشي اللي بغات الذات ديالو والميول ديال الذات ديالو، غادي يعطيه واحد لادولت اللي حتى هو ما مرتاحش حتى هو غير سعيد في العائله وما تحققش هو بالنسبه للميولات ديالو. ما يقدر يكون في واحد لاج ادولت ما عرفش شنو هما دوك الميولات، علاش؟ لان دوك الضغوطات داك الاختيارات ديال الوالدين حيدوه من داك الطريق، دونك بقى هو تابع الطريق اللي والديه بغاو، وهذا خطا. نرجع لهذه الكلمه اللي شويه تقدر تكون حتى هي غير راعيه او فيون، خطا ما خصش لي بارون يديروه. بالعكس حنا هنا بالاساس من اجل التوجيه ديال الطفل ومن ديال العائله والمحيط ديالو، باش نضمنوا ان الطفل يكون عنده المسار اللي بغى، يكون مرتاح فيه ان شاء الله، خاصه مورا الصدور ديال النتائج ديال البكالوريا. دونك العوده الى السعاده والجو ديال السعاده، واحد الطفل اللي خرج الريزولطا ديالو الى اون نوت اكسيلونت كي فا لوي بيرميتر انه يمشي ليكول دو ريف ديالو. كومون يدوا سو بريباري؟ Alors, l'enfant ou l'étudiant qui a pu avoir cette note, on le félicite. La première des choses, je voudrais m'arrêter encore une fois sur le rêve. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien d'avoir un rêve, d'avoir une école de rêve. Il faut toujours avoir à côté une fenêtre, une autre option. On va en arriver plus tard, plus tard. Donc, j'ai eu la note, j'ai un seuil qui peut me permettre d'accéder à cette école. Alors, la préparation au concours est très importante. Normalement, هذا الاستعداد كيكون ديجا انا ديك العام ديال البكالوريا راه بديت كنستعد لي كونكور، غير هو لي زيبروف تيكونوا مختلفين. لو فورما دي زيبروف بلوز اكزاكتومون، الفورما دو baccalauréat n'est pas identique au format de certaines écoles, en sachant qu'il y a les QCM, il y a aussi des formats adaptés à des écoles de management, de commerce. Donc la méthodologie, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, التدريب. Donc, méthodologie ou l'entraînement. Il faut s'entraîner un maximum sans créer du stress, avec un outil qui est très important, la planification. Il faut intégrer dans la planification le timing et faire beaucoup de tests en ayant fait des recherches sur les formats. Par exemple, l'école du rêve, elle présente tel format, je dois m'entraîner sous tel format. En se chronométrant, c'est très très bien aussi parce que le timing, c'est un élément très important qu'il faut respecter. Et
la recherche va nous permettre de trouver aujourd'hui des annales. تبارك الله لي زيكول كلهم اليوم عندهم دي ميثود دي زانال اللي الا بحثت غنلقاهم ونقدر نقوم بواحد العمليه تدريبيه واستعداديه فعاله وايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. هادو هما النصائح. كاين حتى لي بريباراسيون لي ستاج دو بريباراسيون on peut les faire. Alors après ça reste un choix personnel. Comment faire avec le concours écrit? Un petit conseil aussi pour le concours oral avant de passer à notre deuxième axe. C'est la même chose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entretiens individuels ou ce qu'on appelle des entretiens à l'oral. Alors en virtuel ou non. Beaucoup en virtuel aujourd'hui avec les grandes écoles surtout qui sont à distance. En général les écoles nationales marocaines locales se font physiquement. Encore une fois, il faut faire des simulations. Tadrib, l'entraînement. Il faut s'entraîner sous le format, créer un contexte comme si je suis en face, comme ça, comme nous deux, en face d'une personne et se mettre vraiment, comme on dit, dans le bain. يعني خاصني نخلق واحد الطقوس واحد الجو ديال هذاك المواجهه باش نهار كنحيد سكون ابل لانكونو حيت المجهول هو اللي كيخلق لو ستريس حتى هو. دونك انا اذا استعدت مزيان بلا ما نكثر عاوتاني الاستعداد لان كاين اللي كيزيد فيه. هذه واحد الملاحظه قيمه اظن. كاين اللي كيخلق ستريس بكثره الاستعداد. علاش انا ذكرت لا بلانيفيكاسيون؟ دونك نستعد ونخلق داك الطقس بحال اللي غادي يكون عندي نهار لونتروتيان. نجيب واحد لا بيرسون غتلعب الدور ديال ان اكزاميناتور كوم اون ابل et je vais essayer vraiment de me mettre dans ce bain et le faire à plusieurs reprises avec une bonne articulation, un débit qui est pas trop rapide, pas monocorde. Ça c'est très important en termes de communication في التواصل. ونبحث ايضا في التواصل نقدر نسجل راسي ونسمع راسي كنهضر حيت دي فوا ملي كنكونوا كنهضروا ما كنعرفوش راسنا ما نقدروش نديروا واحد التحليل. ملي كنسجل عمليه التسجيل ومن بعد السمع كنقدر نحلل شنو هما الاخطاء او شنو هما لي بوين d'amélioration. Et l'écoute active, il faut aussi écouter l'examinateur ce qu'il dit avant de répondre parce que des fois je me prépare et je m'attends à des questions. Si jamais j'ai une question que je n'ai pas préparée, une bonne respiration, عمليه الابتسامه كتطلع ما يسمى بلوندورفين دونك الاحساس بالسعاده وكتنزل الكورتيزول اللي كيخلق ستريس. هادو واحد لي كونساي ساهلين كلشي كيقدر يستعملهم. وكنتمنى ان اللي جاب لو سوي ديال ليكول دو ريف ديالو يستعمل هاد لي كونساي اللي عطينا اليوم ان شاء الله pour mieux préparer et pour avoir un siège pour obtenir son siège في ليكول دو ريف ديالو ان شاء الله. دونك بالنسبه للمتابعين ديالنا بزاف ديال لي باشوليي اللي جابوا لو سوي اي اوسي اللي ما جابوش لو سوي دونك اون فا سادريسي ان بو لهادوك اللي ما جابوش لو سوي ديال لي زيكول دو ريف ديالهم. في الحاله ديالهم هما شنو خصهم يديروا كيفاش ممكن الاباء انهم يواكبوهم وكيفاش عاوتاني هما ما تلعب ليهمش على نفسيتهم حيت كما قلنا قبيله il y a le rêve mais il y a aussi le choix et il y a aussi l'espoir. Donc شنو ممكن نقولوا لهم؟ Alors déjà le bac c'est un passeport. Donc il y a le bac et il y a la note. Donc et c'est une épreuve. Donc si je réussis cette épreuve, c'est déjà une réussite. On doit la célébrer. Donc ça c'est très important et pour les parents et pour l'étudiant. C'est un passeport, c'est-à-dire que n'importe quel bac ouvre des portes. Pas seulement celui où il y a la note de l'école de rêve. Et là, je vais en revenir. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des petites fenêtres, des autres... Moi, j'aime pas trop le mot plan B, mais il faut avoir autre chose. En sachant qu'aujourd'hui, et je m'adresse à ces jeunes qui avaient une école du rêve, qui n'ont pas pu atteindre avec le seuil, le marché de l'emploi est en mouvance mais à une vitesse gigantesque énorme et on le sait on le vit حنا كنا عايشين هادشي surtout في هذه الحاله ديال الجائحه من اللي بدات يعني les plus grands diplômés ont eu besoin de se reconvertir pour résister. Donc il faut que les parents sachent ça et le disent à leurs enfants. C'est pas grave parce que des fois quand je discute dans le cadre de mon travail avec des parents, ils disent oui mais si on dit ça à nos enfants, ils vont pas tout faire باش يجيبوا ديك لا نوت وهذا وهذا. دونك خصني غير نعرف كيفاش نتواصل معاهم. دائما كنرجع لمهارات التواصل بواحد الطريقه مسؤوله. اذا انا تكلمت مع الطفل ديالي بطريقه مسؤوله حتى الطفل ديالي كيولي مسؤول. اذا هنا خاص دائما تكون عندي واحد لا سوليوشن اون اوتر اوبسيون او بيان بلوزيور. اي انsuite اون شوز تري امبورطونت اون دي توجور كنسمع لي زيتيديون تيقولوا انا جبت غير لافاك يعني ما كانش عندي واحد النقطه غير لافاك بحال غير واحد لا سوليوشن اللي بون لاباس بها ولكن ماشي هي اللي بغيت.
La fac, la fac, la faculté, c'est une institution. Surtout nos facultés, notre pays, notre cher pays. Donc, on a des gens brillants qui ont réussi à construire une belle carrière et qui sont diplômés de nos facultés. Donc, si j'ai la fac, je peux la faire également. Maintenant, après, il y a d'autres décisions qui vont être plus importantes. Il y a des gens qui veulent vraiment une carrière et qui ne veulent que ça. Donc là, ils peuvent refaire. Et c'est pas... Donc, il y a d'autres solutions. En tout cas, ce que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que le désespoir, non. Non, parce que je réussis le bac, c'est déjà très positif, il faut le célébrer. J'ai une note, peut-être c'est pas pour l'école de mon rêve, elle peut m'ouvrir d'autres portes, comme j'ai dit, le bac c'est déjà un passeport pour plusieurs options, en sachant que aujourd'hui chez nous, depuis je vais dire peut-être une dizaine d'années, les seuils, il y a eu une flambée au niveau des notes, parce qu'on a là beaucoup de gens qui ont des 20 sur 20 au bac. Donc on a des entrées, des seuils d'entrée aux écoles qui sont très élevés, voire du 17 et plus. Et ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. On ne va pas parler d'intelligence, etc., parce que l'intelligence, c'est vraiment très vague. Ou de un étudiant brillant. Moi, je n'aime pas beaucoup ce genre d'appellation. Donc, les gens qui arrivent à avoir ça, c'est excellent. Et les autres, s'ils n'y arrivent pas, eh ben, ils sont certainement aussi excellents dans d'autres choses. On ne va pas pouvoir traiter cas par cas, mais citant quand même un cas parce que je trouve que c'est très intéressant pour notre discussion. Donc, on va revenir au cas qui est lié un peu entre les deux premiers cas. Donc, moi, j'ai eu mon seuil, j'ai eu le seuil de mon école de rêve, mais pourtant, après avoir passé le concours, je suis en liste d'attente. Ça aussi, ça peut revenir de même et ça peut mener à un désespoir et ça fait, je lâche tout, dans ce cas-là, que doit-on faire? Une liste d'attente par rapport à un concours. Oui, surtout par rapport à un concours d'accès. Précis. Par exemple, précis, peut-être pour l'école de mon rêve. D'accord. Ou peut-être je me trouve dans la situation où j'ai fait bzaf des listes d'attente ou alors, il faut croire en soi. Il faut... Alors, mon côté psychologue positif va vous répondre, chère Aya. En fait, il faut croire en soi parce que le positif attire le positif. Donc, si je commence à déprimer, à dire bon, je suis en liste d'attente, plusieurs listes d'attente, etc., je vais moi-même rentrer dans un état d'esprit qui est négatif. Et qu'est-ce que ça fait, ce genre de choses? الأفكار السلبية ملي كطلع حتى دوك المهارات اللي عندي ما كنبقاش عارفهم عندي. دونك هنا l'action ما غتبقاش كاينه. Donc انا خصني نبقى فعال. Donc il faut continuer dans l'action. Il faut continuer à passer d'autres concours. Il faut continuer à se préparer. Il faut rester dans cette dynamique et qui va donner un résultat positif. Une des listes d'attente va marcher. Il faut continuer dans les recherches et puis il faut aussi faire autre chose. On ne va quand même pas oublier, les étudiants ce ne sont pas des machines, il leur faut des petites pauses. Et de là, je rappelle ce que j'ai dit, célébrer. On peut préparer un concours en célébrant le fait que j'ai réussi. On peut être sur une liste d'attente en continuant à célébrer. Et ça, c'est aussi les parents, c'est le comportement des parents. Donnez le droit à vos enfants de célébrer cette victoire. C'est une victoire. Voilà, c'est une victoire. Et pour ceux qui ont eu la victoire, encore une fois, nos félicitations. Bien Donc, sûr, je reviens au cas où j'ai eu mon baccalauréat. Je ne sais pas quoi faire. C'est vrai, vous avez cité le cas de l'orientation, et c'est vrai, on ne cesse de souligner dans presque toutes nos émissions l'importance de l'orientation. Mais là, nous nous adressons à un cas qui est un peu différent. Comment je peux me rattraper après l'obtention de mon bac? Alors ça, c'est une situation qui n'est pas, qui est assez commune. Il y a beaucoup de personnes et un point important, ce ne sont pas que les étudiants moyens ou qui n'ont pas de très bonnes notes qui peuvent être faits de l'état d'esprit. C'est-à-dire l'état d'esprit حاير comme on dit بالدارجة كنكون ما عرفش انا شنو بغيت نكون بلوتار حتى انا دوزت الباك نقدر نكون جبت نقطة مزيانة ولكني ما عرفش راسي اش بغيت نكون. Et هنا أول نصيحة c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui sont passés par cette période et qui sont aujourd'hui brillants également. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Je pense qu'on dit sauter. Donc, premier conseil, c'est pas grave. Donc,
pas la fin du monde si tout le monde autour de moi sait ce qu'il veut et que moi non. Je suis encore en train de me chercher. Chacun a son rythme. Et là, je vais passer à autre chose, la comparaison. Il faut éviter de se comparer avec les autres. Surtout à cette période cruciale, parce que c'est un moment qui est très important, où l'étudiant a fait beaucoup d'efforts, il a été sous stress, il est encore sous stress, il est assez fragilisé. Donc si en plus il se compare à celui qui sait très bien ce qu'il veut être, il se voit déjà ingénieur ou directeur de ci et de ça, ça peut l'atteindre psychologiquement. Et les parents, ils ne doivent pas mettre de pression là-dessus. Ils doivent aider leur enfant à trouver son chemin. Et le déclic, il peut se passer très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un petit conseil. Si je ne sais pas qui je veux être ou vers quoi m'orienter, des fois, on a des gens autour de nous qu'on aime bien. Des gens de la famille, des amis à nos parents, un voisin. Et on ne sait pas vraiment, on pense qu'on l'aime bien parce qu'il est sympa, parce qu'on a des points en commun. Eh bien, peut-être qu'on l'aime bien parce qu'il est sa profession, c'est elle qu'on aime. Et à travers des fois des gens comme ça, qu'on apprécie, qui nous attirent, on peut trouver sa voie. Et il faut aussi poser noir sur blanc. Voilà, je suis plus à l'aise dans telle matière, moins à l'aise dans ça. Ça m'apporte la sensation de bonheur qu'on a dit. Ça me valorise. Ça me rend fière de moi. Pas seulement mes parents, moi aussi. Donc, ce sont des petites astuces qui vont permettre à l'étudiant qui ne sait pas où est son chemin encore, de trouver, Inch'Allah, tariq dialo, et toujours rester dans l'action. Surtout, en argent l'action, poussant un peu plus loin, restant dans ce cas-là, je suis étudiante, j'ai tenté le choix. Et donc, je suis en première année, je suis en fin de S1, en passage à S2, mais je ne suis pas convaincue. Donc, dans ce moment-là, essayons de faire passer un message. Dans ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je continue business money? Sinon, est-ce que je peux changer? Ou je me rends parce qu'on entend ça assez souvent. Sûr. Donc, quel est votre message à ce propos? Alors, business money fait à des niveaux. Donc, de temps en temps, je ne suis pas à ma place, mais je suis blastée. Donc, c'est pas grave. Petite déprime, la fatigue, le stress, les examens, les préparations, le changement. Des fois, les étudiants, ils sont plus avec leurs parents. Il y a tout un changement, pas uniquement donc l'école, l'établissement scolaire. Il faut préparer la nourriture soi-même. Il n'y a plus maman, papa, etc. Donc, tout un changement qui va créer « je ne suis pas à ma place ». Des fois, ce n'est pas lié seulement aux études, mais on pense que c'est les études. Donc, c'est tout un package qui va avec. Donc, moi, ce que je conseille, il faut essayer de chercher pourquoi je ne suis pas à mon aise. Alors, hier, j'ai choisi moi-même, etc. Si par contre, tout le temps, quand je rentre en classe, je ne suis pas dans mon élément, ou quand je le stress, je ne suis pas à ma place, là, il faut être راعي نتواصل بواحد الطريقه راعيه وواحد الطريقه واقعيه مع راسي. Et il faut que je sois conscient de ça. Il ne faut pas que je sois dans le déni. ما تنكرش هذه الحاله هذه. وهنا je dois prendre une décision. Si je suis vraiment mal, il faut changer. ما كنضيعوا حتى عام في حياتنا pour répondre à ta question. حتى شي عام ما تيضيع. On ne perd rien. Toutes les expériences sont d'abord des expériences humaines de vie. Et puis par exemple moi maintenant à mon âge, si je reviens il y a plus de 20 ans, j'ai perdu quelques années, je me suis reconvertie, etc. J'ai gagné en expérience humaine et l'expérience humaine sert dans l'expérience professionnelle. Mon métier aujourd'hui, mon expérience humaine est très présente. Donc, ma candidature. Donc voilà, prenez le cas de Madame Sophia comme un success, une vraie success story. Voilà, c'est un petit témoignage. Donc si vous vous trouvez dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, changez tout simplement. Alors je n'encourage pas à changer juste parce qu'un matin on est arrivé. Donc voilà, si vous êtes les degrés, voilà, vous pouvez foncer, vous pouvez oser le changement. Surtout d'abord, nous sommes face à des changements, même le marché de travail. Et juste en parlant de ce marché de travail, اي واحد في قرايته تيقول لك انا بغيت نخدم هذه الخدمه هذه دونك غادي يخصني الباركور اللي كيدير ديك الخدمه حيت كيتخلص فيها الواحد مزيان دونك كو بونسيفو دو سولا comment traiter ce genre de situation اللي كنلقى فيها راسي انا ما بقيتش كنركز دابا على لو باركور ولا لو بروجي بيرسونيل ولا بروفيسيونيل كنفكر في لو كوتي ماتيريال. C'est une excellente question. Je te remercie, chère Aya. C'est vrai, on peut appeler ça une tendance ou bien une mentalité.
يعني كاينه واحد العقليه ما كنعمموش دائما، ملي كنلاحظوا الشباب اللي كيختاروا هاد لورينتاسيون كنتكلموا عليها اليوم اللي هي الموضوع ديالنا lié directement le salaire. Alors le salaire c'est important, on ne va pas se le nier. Maintenant, il faut faire très attention. Choisir seulement pour le salaire, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le salaire, ce n'est qu'un moyen qui va nous permettre de réaliser des choses. Acheter une maison, voyager, accomplir certains besoins liés donc à tout ce qui est financier. Maintenant, l'épanouissement et le développement personnel, est-ce que l'argent est suffisant ou bien est-ce que c'est le seul moyen? Je vous pose la question, chère Aya. Non. Si je veux répondre personnellement, non. Et je pense que les mouchahidines directement, ils connaissent bien le mal. Donc, il faut pouvoir, les parents, là c'est leur rôle. On va revenir aux parents. Les parents qui sont des accompagnateurs, il faut que dans l'éducation des enfants, l'élément matériel ne soit pas l'élément fédérateur de toutes les réalisations et de toutes les actions. Il faut qu'il y ait d'autres éléments. Des éléments intellectuels, des éléments de développement personnel, donc beaucoup d'autres choses pour que justement l'étudiant choisisse un terrain professionnel où il va y avoir ces différents éléments, pas seulement l'élément matériel qui est aussi une forme de motivation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on choisit que le salaire? Même avec le meilleur salaire du monde, la plus belle réalisation financière, eh ben on ne va pas être heureux. On va traîner des pattes pour aller au travail. Alors que si, donc un mélange un petit peu, je vais dire, de différents éléments. Bien sûr, il y a des métiers qu'on fait par vocation, ça peut arriver, d'où les reconversions en général. Bon, après, en général, on se reconvertit également pour des raisons financières. Donc, ça, ce n'est pas le sujet du jour, la reconversion, mais vu qu'on parle d'orientation, donc moi, pour terminer la réponse à ta question, ما نختارش غير على salaire. يعني الأجرة ما خصهاش تكون العامل الفريد ديال التحفيز ديال l'orientation ديال التوجيه ديالي المهني. Donc, restons sur le côté financier, on a joué à l'Aba. Donc, puisque l'émission ne s'adresse pas justement غير les bacheliers ou les parents, mais les deux. Et là, j'ai l'Aba le côté financier, العامل المادي. انا ولدي بغى واحد لو باركور ولكن انا ما قادش عليه فينانسيرمون دونك في هذه الحاله كيفاش ممكن نوصل له لو ميساج مي دون مانيير كما قلتي تواصل اللي الراعي وتواصل اللي واعي aussi et réaliste comment faire et comment gérer la situation avec mon enfant qui désire بحال un certain parcours que je ne peux pas assurer financièrement. C'est vrai كنشاهدوا هذه الحالات ديال التضحيه من طرف الوالدين des gros sacrifices qui peuvent engendrer des conséquences sur soit les autres enfants ou sur toute la famille ou الحالة النفسية ديال الآباء. Donc il faut faire attention. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. العقلية اللي كتكون حاضرة في التربية في المنزل. La mentalité qui présente le type, on va dire, de parental à la maison. Si mon enfant, il est alerte, il est conscient des moyens financiers de mes parents, et si je ne l'ai pas habitué à ce genre de sacrifice, en général, il va comprendre très facilement. On n'arrive pas un beau jour, à 18 ans, 17 ans, et l'enfant, il veut ça, il va s'obstiner. Moi, je ne sais pas comment lui nous solo, justement, ouais, etc. Non. Et là, quand ça va passer comme une lettre à la poste. Maintenant, il arrive des fois qu'il y a des enfants qui sont au-dessus du lot, on va dire, qui sont brillants, avec des notes exceptionnelles, etc. Bon, je pense qu'après, c'est plus seulement le rôle des parents. C'est le rôle également des institutions. Il y a aujourd'hui des aides, il y a des bourses, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les enfants, les étudiants brillants, pour les aider et apporter aussi une aide aux parents. En citant les bourses et en citant justement les situations financières, donc, شنو le message اللي ممكن دوزي des élèves اللي دايرين في راسهم il faut aller à l'étranger. Donc il faut aller, peu importe les moyens, je veux aller à l'étranger. Donc quel message leur faire passer aujourd'hui? Donc c'est vrai que nous, dans notre pays, on a cette, on va dire, c'est historique un peu. Donc beaucoup d'étudiants sont allés faire des études à l'étranger. J'en fais partie, je suis un petit peu allée à l'étranger et je suis revenue. Donc c'est lié. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Les parents, il faut que quand l'enfant est jeune,
il l'habitue à ce qu'il ne peut pas faire. En sachant qu'il y a des bourses aussi à l'étranger pour les enfants qui peuvent le faire. Maintenant, si on fait apprécier à notre enfant ce que j'ai dit tout à l'heure, nos écoles marocaines, la faculté marocaine, citer des exemples. إلا بقيت أنا في المنزل كنعطي الأمثلة ناجحة غير للناس اللي قراو في برا راه حتى ولادي غيبغيو كلهم يمشيو برا. دونك خصني حتى انا نحضر هذا التواصل اللي كيكون ذكي. دونك مره كان باش شنو الجو اللي كنخلقوا في الدار راه كيعطي واحد التوجيه للاطفال من غير التوجيه ديال من بعد الدراسه. Et d'ailleurs, pour en revenir à tout à l'heure par rapport à l'exemple des écoles de rêve, en général, les écoles de rêve, il y en a beaucoup aussi qui sont à l'étranger. Pas toutes, parce qu'on a de très belles institutions au Maroc. Donc, il faut pouvoir parler à nos enfants de manière à se projeter plus tard pour éviter ce genre de schéma, des conséquences qui vont faire qu'on ne peut pas offrir des choses à nos enfants et qu'après les enfants vont nous obliger quelque part, sinon on a peur de les heurter, etc. On met tous nos espoirs dans l'enfant et on va s'endetter, les crédits, et ça donc on connaît les conséquences, ça peut engendrer, comme j'ai dit, vraiment déstabiliser une famille, ça peut arriver. Le mot n'est pas faible. Donc il faut rester toujours les pieds sur terre. On peut faire beaucoup de belles écoles au Maroc. On peut faire beaucoup de belles écoles au Maroc, je prendrai ça et comme un mot de fin de notre épisode aujourd'hui. Mais je vous laisse quand même le temps de faire passer un message qui va essayer de répondre au sujet qui est le thème de notre épisode aujourd'hui. Que faire après mon baccalauréat, après l'obtention de mon baccalauréat. Donc essayons un peu de résumer. À vous la parole, Madame Sophia. مرة أخرى شكرا شيخ آية. دونك النصيحة الأخيرة للتلاميذ وهي أنني نثق بنفسي نشوف القدام بواحد الطريقة إيجابية والإيجابية راه فيها أنني نكون واعي مسؤول ونكون أيضا راعي ونحتفل بهذا النجاح اللي هو الباكالوريا يعني ما نحرمش راسي بالاحتفال واخا مازال عندي لورينتاسيون لي كونكور والله يعاونكم وكنتمنى النجاح لوليدات الناس كاملين. غنختموا بهذه النقطه ديال كنتمناو النجاح كنتمناو لكم النجاح من ايميسيون ايدي تروك لكم كاملين اللي نجحوا في البكالوريا كنتمناو لهم احسن مسار واللي ما نجحوش كنتمناو انهم ما يفقدوش الامل وكاينين بزاف ديال لي زيستوار دو سوكسي قدامهم اللي واخا ما نجحتيش دابا تنجح في حاجه اخرى ولا تشوف ان اوتر باركور ان شاء الله وان شاء الله حنايا كنضربوا لكم موعد في الحلقه الجايه ديال ايميسيون ايدي تروك.